कोरोना वायरस पता नहीं किन्नियां आवाज़ां नूं खामोश कर देवेगा। सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। प्राइम टाइम दे नाल मैं हरशरण कौर। बड़ा ही अजीब माहौल है। रोजाना मौतां दीयां खबरां आ रहीआं ने। मौत तो वड्डा दुख ते उदासी इस दुनिया ते शायद कोई नहीं हुंदी। ਅੱਜ एक पासे ईद की रौनक है, दूसरे पासे करोना नाल जान गवाउण वाले साडे तुहाडे सब दे मित्र प्यारिਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ जा रही ने। करोना ने एक होर आवाज़ खामोश कर दी है। ये आवाज़ 1984 सिख नस्लकुशी का इंसाफ मंगदी आखिरकार इस दुनिया तो चली गई है। एक भाईचारे दे कतलेआम दे इंसाफ लई विलकदी इस शख्सियत दे तुर जाण तो बाद अज सोशल मीडिया भी नाम है जरनैल सिंह। आज हम अपने अंदर झांक के देखें तो हम लोग ये मान चुके हैं कि न्याय नहीं होगा। हजारों लोग इंसाफ की राह जो वो विधवाएं जिनके लोग चले गए आज भी जब बात करते हैं तो रोने लगते हैं। जरनैल सिंह की उम्र भी कोई बहुत ही ज़्यादा नहीं सी। 1973 ਵਿੱਚ पैदा हुए जरनैल सिंह की महज 48 साल की उम्र ਵਿੱਚ दिल्ली के एक हस्पताल ਦੇ ਵਿੱਚ कोरोना वायरस की बीमारी कारण मौत हो गई है। जरनैल सिंह रजौरी गार्डन तो आम आदमी पार्टी के साबका विधायक सन। परिवारक मैंबरां ने दस्सिया कि सुपर स्पैशलिटी हस्पताल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 9 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ भर्ती सन। उन्होंने पंजाब दे विच 2017 ਦੀਆਂ विधान सभा चोणां लड़न दे लई दिल्ली दी विधान सभा तो अस्तीफा दे दिता सी। केजरीवाल ने जरनैल सिंह नूं पंजाब दे बठिंडा जिले दी लंबी सीट तो साबका मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल अते मौजूदा मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे खिलाफ चोण मैदान दे विच उतारिया सी। हालांकि जित प्रकाश सिंह बादल दी होई सी। जरनैल सिंह अपने पिछे 3 बच्चियां अते धर्म पत्नी नूं छड्ड गए ने। बच्चे निक्के ने। अणकियासी मौत तो बाद सोशल मीडिया ते जरनैल सिंह नूं जानण वाले सिर्फ अफसोस ही प्रगटा सकते हैं। चाहते हुए भी कोई जरनैल सिंह की अंतिम यात्रा च शामिल नहीं हो सकिया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मैंबर बीबी किरणजोत कौर सोशल मीडिया ते लिख रहे ने कि जरनैल सिंह दे चलाने ते मन बहुत उदास है। कैनेडा ते एक प्रोग्राम ते असीं मिले सी। वो अपनी लिखी किताब दे प्रचार लई कई गुरुद्वारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ गए ते एक किताब मैनू भी भेंट की। 1984 कतलेआम जरनैल सिंह की हड्ड बीती सी। जिन्नी वार भी मैं किताब पढ़न की कोशिश की रो के विच ही छड्ड दित्ती। यहूदियों की नस्लकुशी वेले 13 साला एनी फ्रैंक की रोज़ का हाल दसदी डायरी अज भी हर यहूदी यादगार ते मिल जाती है। जरनैल सिंह की लिखी सिख नस्लकुशी की कहानी भी हर गुरु घर के बाहर मिलनी चाहिए है। उसके जिउंदियां जी ना तो श्रोमणी कमेटी प्रधान ना ही दिल्ली कमेटी प्रधान इस दे लई सहमत होए। हुण तां अपना लो आई एक्यूज बाय जरनैल सिंह। कहते टुर तां हर किसी ने जाना है। वीर अखी डिठा इतिहास कौम लई छड्ड गया, साम लईए। ये जिहड़ी किताब 1984 दे सच्चे हाल दा बयान दसदी सी वो जरनैल सिंह ने लिखी सी, जिसका सरवर्क सी आई एक्यूज द एंटी सिख वायलेंस ऑफ 1984। किताब दे विच जरनैल सिंह ने हड्डी हंडाया 1984 दा हाल लिखिया है जो दिल्ली दे विच वापरिया सी। एक पन्ना कतलेआम दी दर्दनाक दास्तां बयान करदा है। ਇਹ किताब ਤੁਹਾਨੂੰ भी किताबां दीयां दुकानां तो मिल जाएगी। जरूर पढ़नी चाहिए है जिसने भी दिल्ली दे 1984 सिख कतलेआम दा अखीं डिठा हाल देखना होवे ते पढ़ना होवे। आज हम अपने अंदर झांक के देखें तो हम लोग ये मान चुके हैं कि न्याय नहीं होगा। हजारों लोग इंसाफ की राह जो वो विधवाएं जिनके लोग चले गए आज भी जब बात करते हैं तो रोने लगती हैं। सो माहौल बड़ा ही बेबसी वाला है। सब तो वध दुख ये कह के प्रगटाया जा रहा है कि जरनैल सिंह अणाई मौत मर गए ने, क्योंकि जरनैल सिंह इलाज की घाट खुणों इस दुनिया तो चले गए दसे जा रहे ने। 13 मई रात 9:21 ते अंग्रेजी ट्रिब्यून के एक पत्रकार अजय बनर्जी ने जरनैल सिंह के लिए ECMO मशीन की मंग करते हुए अरविंद केजरीवाल, मनजिंदर सिंह सिरसा ते दिल्ली के लैफ्टिनेंट गवर्नर नूं टैग किया सी। केयर टेकर का नंबर भी दिता सी ते दस्सिया सी कि जरनैल सिंह राजीव गांधी सुपर स्पैशलिटी हस्पताल दे विच भर्ती ने। उन्हां दे लई ECMO मशीन दित्ती जावे। ECMO मशीन जीवन बचाउण वाली मशीन मन्नी जाती है।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਨਾ ਹੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਟਵੀਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਮ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ 100% ਹਾਲੇ ਨਾ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇੰਨੀ ਮਾਰੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਤਲ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਹਿਜ਼ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੜੇ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਹ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਪਰ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਪਈ ਤੇ ਜਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਘਟੀਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿੰਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਵੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਮ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਉਹ ਦੀਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਕਰਕੇ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ, ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਿਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 27 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। 1 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਦਾ? ਪਰ 95% ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ। 5% ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਲੋੜ ਸੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬੈੱਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਲੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਵਾ ਕੇ ਤੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਭਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਾਇਰਸ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲਵਾਉਣ ਨਾਲ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਜਦਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਲਦੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਲੇਖ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਚੀਨ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੋਰੋਨਿਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਗਊ ਮੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ
ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ? ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹੀ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੈੱਡ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੈੱਡ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਡੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈ ਤੇ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ। ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਵੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬੈੱਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਬੈੱਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈ ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੀ ਵਧਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੱਸਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਤਾਂ ਸਬਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੈਠਕ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ। ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਲੋਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਚ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੋਚਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਖਫੀਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ, ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਖਿਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਅਪ੍ਰੈਲ 7, 2009। ਅੱਜ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੇ ਜੁੱਤਾ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਪਰ ਚਿਦੰਬਰਮ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੇਵਲ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਵਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜੁੱਤਾ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਜੁੱਤਾ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 2009 ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੇ ਜੁੱਤਾ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। The government should not play with people's sentiments. No one should follow my method of protest. ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੇ ਜੁੱਤਾ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਵਗਾਵਾਂ ਬੂਟ ਕੇਵਲ ਚਿਦੰਬਰਮ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਨਿਆਇਕ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੇ ਜੁੱਤਾ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। मामले से जुड़ा हुआ है। 2009 में इसी सीबीआई ने इसी मामले में जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट दी थी।
और क्लीन चिट देने के बाद उस समय के जो हमारे गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम, उन्होंने कहा था आई एम वेरी हैप्पी माय फ्रेंड्स हैव बीन एक्सोनेटेड बाय सीबीआई, मुझे बड़ी खुशी है कि वो छूट गए हैं। तब मैंने उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि आप तो गृह मंत्री हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, आप कैसे खुश हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा था कि यू आर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म फॉर योर ओन एजेंडा, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आना चाहता, तुम गलत कर रहे हो। तो एक प्रोटेस्ट करना पड़ा था। ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। उस घटना के बाद तो सतपाल कौर से मिलने गया, उसकी 3 बहनें थीं, एक भाई था। वो खुद 14 साल की थी और एक 8 साल की, एक 6 साल की, एक 2 साल की और एक भाई था। वो कहती मेरे भाई को उसके पिता मारे गए, उसकी मां को मार दिया गया, उसके ताए को मार दिया गया। कहती मेरे भाई को पुलिस ने मेरे सामने गोली मार दी। 3 बहनों को कैसे पाला मैं नहीं बता सकती। भागी कौर, दर्शन कौर, किस किसका नाम है। हम हद हो चुकी है, 30 साल हो चुके हैं। कब तक इंतजार करेंगे हम लोग? ये मामला आंकड़ों का नहीं है, ये मामला हमारे इज्जत से जुड़ा, ये मामला हमारे इस देश में रहने के हक से जुड़ा। मुद्दतें हो चुकी हैं, इंसाफ की बात जोते जोते मजाक समझ के रख दिया। वो 2002 का नाम ले लेता है, वो 1984 का नाम ले लेता है, कोई किसी और का नाम ले लेता है। इंतजार वो लोग कर रहे हैं जिनके साथ ये हुआ। हमें जब बच्चे पूछते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, हमसे वो लोग पूछते हैं अध्यक्ष जी जो 84 के बाद पैदा हुए, वो नौजवान पूछते हैं कि हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं हुआ, तो क्या जवाब दें हम उनको, क्या जवाब देंगे? ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 2017 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ। ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾੜਨਾ ਕਿਉਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਹ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਫੈਕਟ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਾਜ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਧੜੇ, ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ, ਕਮਿਟਡ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਏ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਉਮਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ है। मामले से जुड़ा हुआ है। 2009 में इसी सीबीआई ने इसी मामले में जगदीश टाइटर को क्लीन चिट दी थी, और क्लीन चिट देने के बाद उस समय के जो हमारे गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम, उन्होंने कहा था आई एम वेरी हैप्पी माय फ्रेंड्स हैव बीन एक्सोनेटेड बाय सीबीआई, मुझे बड़ी खुशी है कि वो छूट गए हैं। तब मैंने उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि आप तो गृह मंत्री हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, आप कैसे खुश हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा था कि यू आर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म फॉर योर ओन एजेंडा, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आना चाहता, तुम गलत कर रहे हो। तो एक प्रोटेस्ट करना पड़ा था। दिल्ली पुलिस से हम आस नहीं कर सकते, हम सीबीआई से आस नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटरिंग करे, निष्पक्ष एजेंसी हो, किसी दूसरी पुलिस, जिस तरह से अरविंद जी ने कहा एसीबी में अधिकारी नहीं लगाने तो दूसरे राज्य से ले आए। मैं कहता हूं दूसरे राज्यों के कुछ अधिकारी लगा के इंसाफ करने की कोई कोशिश कीजिए, रह जाएगा दिल में। कहते हैं भूल जाओ भूला नहीं जाता। हिंदुस्तान की संस्कृति में कभी रावण ने क्या किया था, आज तक उसके पुतले जलाए जाते हैं, भूला नहीं जाता। इस दिन वाली श्री अकाल तख्त ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨਹੋਣੀ ਜੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਐਲਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਸਨ, ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤੇ ਇਹੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਸਵੇਰੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਣਆਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਣਆਈਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੋਂ ਜਾਗਣਗੀਆਂ? ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਔਖਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ? ਕੀ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। आज हम अपने अंदर झांक के देखें तो हम लोग ये मान चुके हैं कि न्याय नहीं होगा। हजारों लोग इंसाफ की राह, जो वो विधवाएं जिनके लोग चले गए, आज भी जब बात करते हैं तो रोने लगती हैं।